السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے آج کے راشٹر سہارا کا اداریہ سماعت فرمائیں۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں 20 پیر کے روز 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی کل 49 سیٹوں پر ہونے والی 5ویں مرحلے کی پولنگ کے ساتھ ہی لوک سبھا کے کل 543 حلقوں میں سے 428 کے امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حکمران جماعت اور حزب اختلاف کے بڑے بڑے سیاسی بتوں کی تقدیر اب EVM میں قید ہے۔ فقط 125 حلقے ہی رہ گئے ہیں، جہاں چھٹے اور 7ویں مرحلے میں 25 مئی اور 1 جون کو پولنگ ہونی ہے۔ ساحل پر بیٹھے سمندر کی طغیانی کا معائنہ کرنے والے کئی تجزیہ کاروں، سیاسی مبصرین اور مختلف طرح کے سروے جائزے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت سازی کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ عوام نے 5 مرحلوں میں کر دیا ہے۔ پیش قیاسی کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن اتحاد انڈیا کی تیز گامی حکمراں سیاسی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے ہم نواؤں کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے حکومت سازی کے مقررہ ہدف سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اب باقی ماندہ سیٹوں کا انتخاب محض خانہ پوری ہے اور BJP ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ اندازے، جائزے، سروے اور پیش قیاسیوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا پتہ تو 4 جون کو ہی چلے گا۔ لیکن ان 5 مرحلوں کی انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں نے معاشرے میں جو غلاظتیں انڈیلی ہیں، اس کی نظیر اب تک کی انتخابی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتخابی مہم کا جارحانہ انداز اور اخلاق باختہ بیانات بے وزن اور بے مغز دلیلوں اور خدائی دعوے نے معاشرتی و سماجی ہم آہنگی کا تانا بانا آخری درجے میں بکھیر دیا ہے۔ پوری انتخابی مہم کے دوران حکمران BJP نے رائے دہندگان کے بنیادی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، جہالت کے خاتمہ، تعلیمی نظام کو بہتر بنانے، صحت سہولیات کی فراہمی پر بات کرنے اور مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں کا خاکہ پیش کرنے کے بجائے عوام کی توجہ ان سب سے ہٹانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ترنمول کانگریس کی سپریمو ممتا بنرجی نے تو اپنے ترقیاتی کاموں کی طوالت اور بقا کا موازنہ الہامی کتابوں سے کر رہی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے جوش خطابت میں یہ کہا کہ دنیا سے قرآن، بائبل، گیتا وغیرہ اٹھ جائیں گے، لیکن انہوں نے جو ترقیاتی کام کیے وہ باقی رہیں گے اور ان کی جانب سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کانگریس اور اپوزیشن اتحاد انڈیا میں شامل دوسری پارٹیاں بھی ریزرویشن کے نام پر سماج کی تقسیم کو مبینہ طور پر ہوا دینے کے مسائل اٹھا رہی ہیں۔ جنوبی ہندوستان کی سیاسی جماعت DMK کے لیڈر اسٹالن کا ہندو مخالف
बयान भी ऐसे ही ज़ुमरे में आता है। लेकिन हुक्मरान बीजेपी इस मामले में सबसे आगे निकल चुकी है। विकास पुरुष और उनकी जमात 10 साला दौर हुकूमत के तरक्याती कामों का भी ज़िक्र बीजेपी का कोई लीडर नहीं कर रहा है। हत्ता कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी अपने दौर इख्तिदार की हुसूलियाबियाँ बताने के बजाय साबिक़ा हुकूमतों ख़ासकर कांग्रेस के दौर इख्तिदार के फ़ैसलों, पॉलिसियों और कारकर्दगी को अपने बयानात की ज़ीनत बना रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की क़ुव्वत को कम बनाने और उसे बदनाम करने के लिए दूसरी सियासी जमाअतों के लीडरों को हिंदुओं का दुश्मन और मुसलमानों का दोस्त बनाया जा रहा है। बीजेपी के स्टार कैंपर्स वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो हिंदू मुस्लिम सियासत में एक दूसरी ही तारीख़ लिख रहे हैं। कभी वो तौबा तोड़ते हैं तो कभी जाम तोड़ते हैं। कभी कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम सियासत जिस दिन करेंगे वो दिन उनकी अवामी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, और अगले ही सुबह वो फिर से हिंदू मुस्लिम मुनाफरत की सियासत करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वोटरों को राग़िब करने के लिए मुसलमानों का खौफ एक मुस्तकिल हथियार तो बना ही हुआ है। अब पाक मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने का नया इशू पहली बार इस इंतखाब में लाया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल तकरीर के दौरान अचानक पाक मकबूजा कश्मीर पहुंच जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के पालघर से ये नवीद सुना रहे हैं कि अगले 6 महीनों में उनकी यानी बीजेपी की हुकूमत अगर बनी तो पाक मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेगी। इसी बहाने ये लीडरान साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी जवाहरलाल नेहरू को पानी पी पी कर कोस भी रहे हैं। हुक्मरान जमात की ये नफ़रत अंगेज़ी सिर्फ़ तकरीरों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये काबिल एतराज़ात इश्तहारात भी दीवारों पर चस्पा कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम की ये मजमूई सूरत हाल किसी भी तौर पसंदीदा नहीं कही जा सकती। एक ऐसा माशरा जिसमें मज़हब और अक़ीदा की बोखलमोनी उसका हुस्न समझा जाता हो, वहाँ अगर सियासी जमातें और उसके लीडरान इस आखिरी दर्जे की रज़ालत पर उतर आएँ और आईनी इदारे, अदलिया और अवाम खामोश रहें तो फिर ऐसा माशरा आशिक़ का गरेबा बन जाता है जिसके पुर्ज़े आशिक़ खुद अपने हाथों उड़ाता है। ये इदारिया आपको कैसे लगा बताइएगा। अक्सर राष्ट्र सहारा रोज़नामे के इदारे बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको सुनाते रहता हूँ। खुदा करे कि हमारा मुल्क एक बहुत अच्छा मुल्क बन जाए।